Children of 4th standard, we are dealing with the next lesson of social, that is the northern plains. So, I told you geographical features and Indian continent geographical features and geographical features. So, first is the Himalayan mountains, northern mountains. Then comes the northern plains. Mountains in the southern side. You can just see on the map, on the south side of after the mountains we see the northern plains. Plains word it is a plain, plain area. Okay. So, it stretches from Punjab to Assam. Area. Punjab, you know, you are in the first lesson you are studying the states. So, you know where is Punjab and where is Assam. That is the northern mountains and stretch in the Punjab to Assam. Area, it is the plains. And what happens, I told you it is just below the Himalayan mountains. So, almost all the important rivers of India flow through Himalayas, originate in Himalayas. So, these rivers flow through the plains, and when they flow, they carry the silt, okay, silt, rocks, they carry, and they broken pieces of sand and silt. This silt deposited. So, what is actually the silt? Carry chain a silt, rock, no, carry chain a soil, rock, all pieces when the river flows. This together which forms the silt, okay, is silt deposited along the river banks is called alluvium. Mountain ranges rivers which are originating from the mountain ranges, northern mountain ranges, they flow through these plains, okay, and when they flow, they deposit this rocks, whatever they carry while flowing on the river banks, and that is called the alluvium, and this silt is called the alluvium, okay. But one thing you should remember, these are very good for crops, best soil for crops. So, the northern plain is one of the most fertile region of India. Punjab, crops it is good for Assam. This area food crops in the sack in the reason is it's the first fertile soil. One thing is the fertile soil. Pinna advanikan ishtulla manusharum adum kudeyana. Okay. The area watered by this river and its tributaries is called the basin. That you know, no. The three main rivers of the northern plain are Satluj, Ganga, Brahmaputra. These are important rivers. Adondana you have to study very carefully this lesson. Satluj, Brahmaputra, then Ganga. These are the three important, and the area where these rivers water are called rivers flow area we call that basin, okay. But this river is a tributaries, okay. But this area, these rivers are water chain and basin, okay. Okay, rivers and tributaries. Now we are going to study about Satluj river basin. I told Satluj river there are tributaries, and the main tributary of Satluj is Bias, okay. And Bakra Ram built across Satluj joins the Indus, both the rivers join the Indus in the Pakistan. Punjab and Haryana benefit most from the Satluj. Now, Satluj river it has a most important tributary. And what is the name of that tributary? It is Bias. Okay. It flows, it goes to
joins in Pakistan with Indus River in Pakistan. Indus River in Pakistan. അപ്പോൾ ആ റിവറിന് ബൗണ്ടറീസ് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ, അത് എവിടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അത് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാനിൽ ഇൻഡസ് റിവറുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് which benefit most by this river is പഞ്ചാബും ഹരിയാന. എന്തായിരിക്കും ബെനിഫിറ്റ് മോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലായില്ലേ? അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ കൃഷി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമാവുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിനാണ്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗം തന്നെ? ജീവിതം തന്നെ റിവറും അതിലെ വാട്ടറും ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യം അതാളാവില്ലേ? നോ വാട്ടർ നോ ലൈഫ് എന്ന് തന്നെ പറയണം. യാ, so you understood about Satluj river basin. Now let me move on to the Ganga river basin. I told in this plains 3 rivers are there: Satluj, Ganga, Brahmaputra. But second river is Ganga river. But I know that you know that. I told because I told in the last lesson, no, Himalayas le Gangotri aanu Ganga river ne origin. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം ഏറ്റവും ക്ലിയർ വാട്ടറാണ്. ഓക്കെ, ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്ക് പ്യൂരിറ്റിയൊക്കെ അങ്ങ് പോകും. റിവർ യമുന എന്താണ്? ഗംഗേൻ്റെ മെയിൻ ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ്. ഓക്കെ, യമുന ജോയിൻസ് ദ ഗംഗ നിയർ അലഹബാദ്. അത് രണ്ടാമതും രണ്ടായി പിരിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഇവിടുന്ന് അലഹബാദ്. ഓക്കെ, ദിസ് പ്ലേസ് ഇസ് കോൾഡ് സംഗം. സംഗമം എന്നൊക്കെ പറയും മലയാളത്തിൽ. ദാറ്റ് ഇസ് സംഗം. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഗംഗ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് originates ഫ്രം ദ ഹിമാലയാസ്. Then its main tributary is the Yamuna. It again joins with Yamuna in near Allahabad, and that place is called Sangam. Punya സ്ഥലമാണെന്നൊക്കെ ഹിന്ദു വിശ്വാസം ഉണ്ട് അതിന്. ഓക്കെ, നൗ and then what does river Ganga and that along with its tributaries it flows along the northern plain ഒന്നായിട്ട് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് it enters the and enters Haridwar. എവിടെ എത്തും ഇനി? ഹരിദ്വാറിൽ rivers such as Gangara, Gomti, Gangtok and Kosi joins the Ganga from the north. അപ്പം ഗംഗേനോട് ഏതൊക്കെ റിവേഴ്സാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്? ഗംഗാര, ഗോംതി, ഗാൻഡക് ആൻഡ് കോസി. ഈ റിവേഴ്സൊക്കെ മെയിൻ റിവേഴ്സാണ് ഇന്ത്യയിൽ. ഈ റിവേഴ്സൊക്കെ ഗംഗേനോട് join ചെയ്യും നോർത്തിൽ. ഫ്രം ദ നോർത്ത് റിവേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ചമ്പൽ ആൻഡ് ബേട്വ ജോയിൻ യമുന വൈൽ റിവർ സോൺ ജോയിൻസ് ഗംഗ ഫ്രം ദ സൗത്ത്. അപ്പം ഈ നദികളൊക്കെ പല വഴി കൂടെ ഒഴുകി എല്ലാം എന്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും? ഗംഗ റിവറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഗംഗ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. നിങ്ങളറിയണം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗംഗ റിവർ. ഇപ്പോൾ എത്ര നദികൾ അതിൽ ചേരുന്നുണ്ട്? 1, 2, 3, 4. Gangara, Gomti, Gangtok, 3 Gs. Gangtok and Koshi. Then Champal and Betwa and Son. 3 rivers again joins Ganga from the south. Okay. Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. In West Bengal it splits into ഇതൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്സിലൂടെയൊക്കെ പോയിട്ട് West Bengal it splits into 2. One branch enters Bangladesh and is called the Padma. Other branch flows through India and is called the Hooghly. Kolkata is situated on the banks of Hooghly River. അപ്പോൾ ഗംഗയ്ക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു കഥ തന്നെ ഉണ്ട് പറയാൻ, അല്ലേ? വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിവറാണ്. ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം ഗംഗോത്രി ഇൻ ഹിമാലയാസ്. പിന്നെ it has അതിൻ്റെ മെയിൻ ട്രിബ്യൂട്ടറി പറയുന്നത് 5 റിവേഴ്സ്. എന്താ? ഗംഗാര, ഗോംതി, ഗാങ്ടക്ക്, കോശി നോർത്ത് നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും. പിന്നെ ചമ്പൽ ആൻഡ് ബേറ്റ്വ ജോയിൻസ് യമുന വൈൽ റിവർ സോൺ ജോയിൻസ് ഗംഗ ഫ്രം ദ സൗത്ത്. ഇത്രയും നദികൾ ചേരുന്നുണ്ട് ഒരുമിച്ച്. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. ഈ 4 സ്റ്റേറ്റ്സിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. ദെൻ 1 ബ്രാഞ്ച് എൻറ്റേഴ്സ് ബംഗ്ലാദേശ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും, കൺട്രിയിലേക്ക് പോകും. ദെൻ ആൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദ പദ്മ. ബംഗ്ലാദേശിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് ഗംഗേൻ്റെ പേരെന്താവും? പദ്മ.
ആൻഡ് അതർ ബ്രാഞ്ച് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് പോരും ഹുഗ്ലി റിവർ. ആ ഹുഗ്ലീൻ്റെ സൈഡിലാണ് കൊൽക്കത്ത. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസ് ആണല്ലോ, അറിയാലോ. അപ്പോൾ കൊൽക്കത്ത ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ഹുഗ്ലി റിവർ. കൊൽക്കത്ത ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ഹുഗ്ലി റിവർ. സോ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഇറ്റ്സ് bit tricky, but you have to understand 4 or 5 സ്റ്റേറ്റ്സിലൂടെയാണ് ഈ ഗംഗ ഒഴുകുന്നത്. ഏറ്റവും പ്യൂറസ്റ്റ് വാട്ടർ തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും വാട്ടറിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റിയൊക്കെ നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഗംഗാനദീനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പല ഗവൺമെൻറ് ലെവലിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും പ്യൂരിറ്റി വളരെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഇനിയും റിവൈവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നൗ എന്താണ് ഹിന്ദു വിശ്വാസങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പുണ്യനദിയാണെന്നും കൂടെ പറയുന്നതാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, നൗ വി ഗോ ഓൺ ടു ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ ബേസിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൂടെയുള്ള പ്ലെയിനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ ബേസിൻ. ബ്രഹ്മപുത്ര ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഇൻ ടിബറ്റ് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സാങ്പോ. അത് പഠിക്കണം. ടിബറ്റിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇന്ത്യയിലുള്ള റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കില്ല. അത് പല വഴിക്കൊന്നും ഒഴുകുന്നു. കണ്ടില്ലേ, ഇത് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഇൻഡസിലേക്ക് പോയി ചേർന്നത് അല്ലേ. അപ്പം റിവേഴ്സിന് ഈ പരസ്പരമുള്ള വൈരാഗ്യം തോന്നുന്നില്ല, എല്ലായിടത്തൂടെ ഒഴുകും. ഓക്കെ, ബ്രഹ്മപുത്ര ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഇൻ ടിബറ്റ്. ആൻഡ് ടിബറ്റിൽ വാട്ട് ഡു വി കോൾ ബ്രഹ്മപുത്ര? സാങ്പോ. ടി സൈലൻ്റ് ആണ് അവിടെ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യ ത്രൂ അരുണാചൽ. എവിടെയൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറുന്നത്? അരുണാചൽ പ്രദേശ്. ആൻഡ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ആസാം ബിഫോർ എൻറ്ററിങ് ബംഗ്ലാദേശ്. അപ്പോൾ അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ആസാമിലെത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ബംഗ്ലാദേശ്. ബ്രഹ്മപുത്ര ആൻഡ് ഗംഗ ഫ്രം ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഇൻ ദ വേൾഡ്. അത് ഓർക്കണം. ബ്രഹ്മപുത്രയും ഡെൽറ്റയും കൂടി ഗംഗയും കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ലാർജസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ. അപ്പം ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ്. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണാം. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വന്ന് അവിടെ എത്തുമ്പം കുറേ അലുവിയൽ സാൻഡൊക്കെ അവിടെ ഇടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ഡെൽറ്റ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബിഫോർ എൻറ്ററിങ് ബംഗ്ലാദേശ്. ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഫോർ and Ganga before flowing to the Bay of Bengal, and this is Sundarbans Delta. ഈ ഡെൽറ്റയിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ്. എന്നിട്ട് അത് എങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും? ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലേക്ക് ചേരുവത്. അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡെൽറ്റ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സുന്ദർബാൻസ്. എന്താ ഡെൽറ്റ എന്ന് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായതല്ല, അവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിലേക്ക് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലേക്ക് കടക്കുക. ഓക്കെ, മെനി സിറ്റീസ് ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് എമംഗ് ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് റിവേഴ്സ്. അപ്പം ഫ്രം ദി ഏജ് ഓൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, പണ്ട് കാലത്ത് ഹണ്ടർ ഗ്യാതറേഴ്സ് ആയിരുന്നു മനുഷ്യന്മാർ അല്ലേ. ആദ്യം ഗ്യാതറിങ്ങിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, പിന്നെ അവർ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ത്രൂ വേർ ദ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ ദേർ ദ പീപ്പിൾ ലീവ്. അതാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥിതി. അപ്പം many cities have been developed through the banks of these rivers. Dibbaga and Guwahati are two of them. Now we have to see the life in the northern plain. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് മിസ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു? പഞ്ചാബ് തൊട്ടിട്ട് എവിടം വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് മിസ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്? ത്രിപുര, ആസാം, ആ ഏരിയയിൽ വരെ ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇന്ത്യൻ്റെ നോർത്തേൺ സൈഡ് ഹിമാലയസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കൂടി തന്നെയാണ് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഡൽഹി, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ആസാം, ത്രിപുര. ഇന്ത്യൻ്റെ ആ മുകളിൽ നോർത്തേൺ സൈഡിൽ തൊട്ടിട്ട് ഈസ്റ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us സ്റ്റഡി. പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഭാംഗ്ര ഡാൻസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലേ. പിന്നെ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഓർക്കേണ്ട. നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം. Satluj, Beas and Ravi flows through Punjab. Three important rivers, which are they? Satluj, Beas and Ravi. Okay, and because of that they give water for irrigation
And farmers use most modern machines for farming. Wheat, rice and sugarcane are the main crops. പഞ്ചാബിനെ ഓർക്കുമ്പോഴേ വീറ്റും റൈസും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. Punjab's people are very energetic and they love to work. നല്ല കൃഷിക്കാരും ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പം there are beautiful people also there. They work also like that. They drink a lot of milk. ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത അല്ലേ. Okay, wheat, rice and sugarcane, most important crop. Punjabine orkanam, 3 rivers orkanam, 3 important crops orkanam, and they are very good in cultivation orkanam. Okay, Chandigarh is the capital of Punjab. Amritsar is for a golden temple. Other big cities are Jalandhar, Ludhiana and Patiala. Gurupurab, Baisakhi, Lohri and Diwali are celebrated in Punjab. People speak Punjabi and Hindi. Bhangra and Gida are the popular folk dances. The people of Punjab are fond of makka ki roti, sarson ka saag and lassi. Appo important food adakam ellam avaru parnundu nee chertha roti, sarson ka saag and lassi. Lassi നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, നിങ്ങൾക്ക് പറയാത്തതൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ തന്നെ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ലസ്സി. ഒരു നല്ല ഉഗ്രൻ പാനീയമാണ് അല്ലേ. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഇൻ ഓൾ ക്ലൈമറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയാം. യാ, ലസ്സി. നൗ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് പഞ്ചാബ്. സോ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദ 3 rivers, okay, then the dress, then the capital, temple, golden temple, then what all crops, wheat, rice. മറക്കണ്ട, നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് wheat, rice and sugarcane. Then the important dance forms, Bhangra. Bhangra അറിയാത്തവരുണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളിയാണ് അല്ലേ. Bhangra and Gida. Then what language they speak. So it's pretty easy, I think. Now Haryana, moving on to Haryana. Okay, towards the south of Punjab lies Haryana. Now from the map itself you can see Chandigarh is the capital of this state. But these states, Chandigarh and Haryana, no, Punjab and Haryana, same capital. The Yamuna and the Satluj provide water for irrigation. Yamuna and avade Satluj Bias Devi ആണെങ്കിൽ യമുന ആൻഡ് സത്ലജ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു റിവർ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, വീറ്റ്, റൈസ് ആൻഡ് ഷുഗർ കെയിൻ സെയിം, വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. മെനി പീപ്പിൾ ആർ ഓൾസോ എൻഗേജ് ഇൻ കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് ആൻഡ് ഡെയറി ഫാമിംഗ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പാലിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് അവിടെ ഫേമസ് ആണ്. ദെൻ ഹരിയാൻവി ആൻഡ് ഹിന്ദി ആർ ദ മെയിൻ ലാംഗ്വേജസ്. അത് എളുപ്പമല്ലേ, ഹരിയാന, ഹരിയാൻവി ആൻഡ് ഹിന്ദി. അപ്പോൾ ഹിന്ദി പഞ്ചാബിലും ഉണ്ട്, ഹരിയാനയിലും ഉണ്ട്. അപ്പം പഞ്ചാബി ലിറ്റിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഹിന്ദി they will understand, they will talk also, so most of the people talk. Okay, so Punjab and Haryana, no much difference is there. Our rivers il matram Satluj രണ്ടിലുണ്ട്. Then Yamunayam, Satluj evadalla. Okay, same crops, somewhat same, they are nearby states alle. Now moving on to Delhi. New Delhi is the capital of India. It has famous monuments such as Red Fort, Jama Masjid, Qutub Minar, India Gate, Lotus Temple, Gurudwara, Sisganj, Akshardham Temple and Jantar Mandir. ഇതൊക്കെ പലർക്കും അറിയാം, ഡൽഹിയിൽ പോയവരായിരിക്കും പലരും അല്ലേ. Jantar Mandir, you know, then Lotus Temple, ലോട്ടസിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ടെമ്പിൾ, കുത്തബ് മിനാർ, റെഡ് ഫോർട്ട്. റെഡ് സ്റ്റോൺസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്, സാൻഡ് സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് റെഡ് ഫോർട്ട്. അല്ലാണ്ട് അതിൽ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വെച്ചൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ, all major festivals are celebrated. Since it is the capital, all major festivals are celebrated. So Delhi is pretty easy. Only study the important places there. Now Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is a large and densely populated state. Capital Lucknow. Okay. Other important cities are Meerut, Agra, Kanpur, Allahabad and Varanasi. Idana Meerut, Agra, Kanpur, Varanasi, Allahabad. Wheat, rice, sugarcane. അപ്പം നിങ്ങൾ 3 സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ wheat, rice, sugarcane. അതിൻ്റെ കൂടെ pulses, പയർ പരിപ്പൊക്കെ. And oil seeds are the main crops.
people speak Hindi and Urdu. അപ്പോൾ ഈ 3 സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഹിന്ദി കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ പഞ്ചാബി, ഡോങ്രി, ഇവിടെ ഹരിയാൻവി ആൻഡ് ഹിയർ ഉർദു. ഉർദു ഹാസ് some connection with Hindi, you can understand, only the writings are a little different, alphabets are a little different. Okay, the main festival celebrated as Holi, Dasara, Diwali, Eid and Christmas. Somewhat like us, Holi, we celebrate Dasara, Diwali, Eid and Christmas. Okay, now moving on to Bihar. Capital of Bihar is Patna. Rice is the main crop, very good. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും റൈസ് ഉണ്ട്. പഞ്ചാബിൽ റൈസ്, വീറ്റ് ആൻഡ് ഷുഗർ കെയിൻ ആണ്. ഹരിയാനയിൽ റൈസ്, വീറ്റ്, ഷുഗർ കെയിൻ ആണ്. ഇവിടെ റൈസ്, വീറ്റ്, ഉത്തർപ്രദേശിൽ റൈസ് ആൻഡ് ഷുഗർ കെയിൻ, പൾസസും ഓയിൽ സീഡ്സും ഉണ്ട്. ഇവിടെയോ റൈസ്, വീറ്റും. റൈസ് ഇസ് ദ മെയിൻ ക്രോപ്പ്. Wheat, sugar cane and jute are also grown. Somewhat same like the other states. Bhojpuri, Maithili and Urdu are widely spoken. Okay, Maithili and Urdu. Bhojpuri nammalku chelapokke TV channels il vekkumbom Bhojpuri kittarundu. But it has a mild connection with Hindi. Okay. Diwali, Dasara, Chhat and Teej are the main festivals celebrated. Festivals you should study. Now moving on to West Bengal. Ganga and Brahmaputra rivers have made the plains of West Bengal very fertile. I told when they travel, when the rivers travel, they carry all the silt with them. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെവിടേക്ക് കൂടെയൊക്കെ പോകുന്നോ അവർ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ നല്ല ഫെർട്ടൈൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഇസ് വെരി ഫെർട്ടൈൽ. ഓക്കെ, rice and jute are the main crops. But rice ഇവിടെ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. Jute is used to make ropes, bags and carpet. That you know. ചാക്കുനൂല് അറിയില്ലേ? Rice, ropes, bags and carpets. Kolkata is the capital city. കൊൽക്കത്ത മുമ്പും വന്നു. എന്താണ്? ഗംഗ റിവറിന് അവിടെ ഹൂഗ്ലി എന്ന് പറയും അല്ലേ, അതിൻ്റെ ബേസിനിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സ്പീക്ക് ബംഗ്ലാ. Bangladesh, West Bengal, Bangla. They are fond of painting, music, dance and literature. അതാണ് ഈ നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്കൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ ഈ മാതിരി ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിൽ കുറച്ചും കൂടെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ദേ ആർ ഫൗണ്ട് ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ്, മ്യൂസിക്, ഡാൻസ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ. ദുർഗാ പൂജ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഫെസ്റ്റിവൽ. നൗ ആസാം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആസാം ടീ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ദാറ്റ് advertisement you just remember, no? River Brahmaputra has made Assam very fertile. ഇവിടെയോ? ഇവിടെ ഏത് റിവറാണ്? ഗംഗ ആൻഡ് ബ്രഹ്മപുത്രയെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ ഫെർട്ടൈൽ ആക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആസാമിനെ ഫെർട്ടൈൽ ആക്കുന്നത് which is that? Yeah, Brahmaputra river. Rice and jute are the main crops. Tea is grown in the lower slopes of the hills. Dispur is the capital and Guwahati is the largest city. The people of the state speak Assamese. How? വളരെ എളുപ്പമാണ്. Assamese. They celebrate Bihu, a harvest festival. That is one of the most important festival. Never forget it. That's Assam's festival. Okay, harvest festival ആണ്. നമ്മളെ വിഷു പോലെ അതാണ് ബിഹു ആയിട്ട് കണക്ഷൻ. Then Tripura. Tripura is surrounded by Bangladesh from 3 sides. ബംഗ്ലാദേശ് ത്രിപുരനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ബംഗ്ലാദേശ്. അഗർത്തല ഇസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി. റൈസ് ആൻഡ് ജൂട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ക്രോപ്പ്. അപ്പം റൈസിനെ നിങ്ങൾ മറക്കേ വേണ്ട. നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് റൈസാണ്. ബാംബു ഈസ് ഓൾസോ ഗ്രോൺ ഹിയർ. ദിസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ്. Durga Puja, Kali Puja are the main festivals. Udaipur, Agartala and Jampui Hills are very popular holiday destination. അപ്പോൾ നല്ല സ്ഥലങ്ങളാണ് ത്രിപുരയിലുള്ള അഗർത്തല, ജംപുയി ഹിൽസ് ആൻഡ് ഉദയ്പൂർ, ജംപു ഹിൽസ് ആൻഡ് അഗർത്തല മോസ്റ്റ് ഫേമസ് സ്പോട്ട്സ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ്. അപ്പം ത്രിപുരേനെ മറക്കാതിരിക്കുക.